تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سورة الملك. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين يا سلام يا سلام እንዴት አላችሁ? እንደምን አላችሁ? ደግናችሁን? አብራችኋል ወይ? ያለ ሰው ይገናኛል። እንዴት ናችሁ? السلام عليكم السلام ورحمة الله. سلامة. الحمد لله. ربنا يسلم. ما شاء الله. هنا هون مسكين أنا عمري استعمل بتيجي كشمة تبرية كل ما تيجي تحدثنا. أبشر. طيب تيجي كم በዘንድሮ በዚህ ረመዳን ሙሉ እየጾምኩም ነው እና ደግሞ የሱፍ አለይሂ ሰላም ፊልም እያየሁ ነበር። ንጉሳ አኸለቱን እሱን ፊልም አይታችሁ ከሆነ ይቅርታ። እሺ ንጉሳ አኸለቱን የሐዱ አምላክን ተቀብያለሁ ብለው አንድ አላህን ተቀብያለሁ ብለው ከተቀበሉ በኋላ ልክ እንደ ክርስቲያኖች እንደሚጠመቁት የሱፍ አለይሂ ሰላም ሲያጠምቋቸው ነበረ። እሱ በእኛ ይቻላል? እሱን ለመጠየቅ ነበር። ይሄ ፊልም ነው ወንድማችን?
እንደዛ አድርጎ የሚል ቁርአን ላይ የለም። የዩሱፍን ታሪክ ማከፈለክ የዩሱፍ የሚል አለ በቁርአን ላይ። እዚያንን አንብበሽ። ይሄ ፊልሙ በፍጹም ኢስላምን አይወክልም። ሰዎች ዝም ብለው የራሳቸውን ቢዝነስ እንትን ለማለት ኪሳቸውን የሰሩት እንጂ በቁርአኑ ላይ እንደዛ አደረገ እና ደግሞ እዚህ የምትመለከቱኝ ሁላችሁም በቅርብ ነው የሰለምኩት ብያቸዋለሁ። ስራ የለኝም። በቃ የሆነ የምታግዙኝ ነገር አግዙ። ጓደኞቼ የተለያዩ ወደ ሲህር ነገር ለመምራት ይሞክራሉ። እኔ ደግሞ የሚያስተምሩኝም እንዲሰልም የሚያደርጉ ያንን ነገር እንዳላረግ አላህም በቁርአን ላይ የተከለከለ ነገሮች ናቸው። ወደ ሲህር ነገሮች መግባት ጓደኞቼ በዛ መንገድ ለመለወጥ እየሞከሩ ነው። እኔ ደግሞ በዛ መንገድ መለወጥ አልፈልግም። የት ነው ያለኸው ወንድማችን? አዲስ አበባ ነው ያለሁት። 14 ዓመት እኔ ብቻዬን ከእነሱ ጋር ነው 14 ዓመት ነው የኖርኩት አብሬያቸው ከቤተሰቦቼ ጋር። ከ14 ዓመት አንድ ዓመት ይኸው ሊሞላኝ ነው አሁን። በዚህ ዓመት አዲስ አበባ ላይ ይኖራል። የምታውቀው ወንዶች ካላቸው እስኪ አንድ ቁጥር እና ስራ ማግኘት የሚችል ካለ አንድ ቁጥር ይጻፍልኝና ያናግረው በውስጥ። ቤተሰቦችም የኔ እምነቴን ስለቀዩ በቃ ያው ኮሜንት ላይ ኢስላም ሰላም የሚል ልጅ በቃ ሌሎቻቸው አትጻፉ። እሱን ፎሎ አድርገውና ስራ ያገኝልሃል ኢንሻአላህ። በውስጥ አውራው። እሺ ኢስላም። እሺ ጆን ጥያቄ አለ? ሰላም እንዴት ነው? አሎ ሰላም ነው። ሰላም ነው። ደህና ነው አሎ እግዚአብሔር ይመስገን። ሻዳ ማለት ፈልጌ ነው። እሺ እስልምናን መቀበል ፈልገህ ነው? አዎ የምለውን ቃል አብረህ እየተከተልክ ነው። ኦኬ አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢለላህ ወአሽሃዱ አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ። ማሻአላህ ለአላህ ምስጋና ይገባው። አሁን ሙስሊሙን አላ ሸሃዳ ቃል ወይም የምስክር ቃል ይባላል። ትርጉሙም አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላህ ማለት እነሆ ከአንዱ ከአላህ በስተቀር ሌላ በእውነት የሚመለክ አምላክ የለም ብዬ መሰክራለሁኝ ማለት ነው። ወአሽሀዱ አነ ሙሐመድን ረሱሉላህ ማለት ደግሞ ሙሐመድም የአላህ መልእክተኛና ነብይ ናቸው ብዬ መሰክራለሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ሙስሊሙን አላ ለአላህ ምስጋና ይገባው። አንድ ሰው እስልምና ሲቀበል ጊዜ ከአላህ ዘንድ ምን ትሩፋት ያገኛል ወደሚለው ስንመጣ ጊዜ በሰለመበት ቀን ያለፈው ኃጢአት ሁሉ ይማርለታል፣ ንጹህ አድርጎ አላህ ይቀበለዋል። ይህን ቃል ገብቷል በቁርአን ላይ ሲናገር ምን ይላል? ቁል ሊለዚነ ከፈሩ ኢየንተሁ ይግፈር ለሁም ማ ቀድ ሰለፍ ወኢን የዑዱ ፈቀድ መضት ሱነቱል አወሊን ይላል። ሙሐመድ ሆይ ለእነዚያ ለካዱኝ ባሪያዎቼ እንዲህ ብለህ ንገራቸው ካሉበት ክህደት ቢመለሱ ወደ እኔ ያለፈ ኃጢአታቸውን ሁሉ ምህረት አደርግላቸዋለሁ ይላል። በሌላ ቦታ ላይ አላህ ምን ይላል? ወኢኒ ለገፋሩን ሊመን ታበ ይላል። ወደ እኔ ለተመለሰ ባሪያዬ ኃጢአቱን ሁሉ ምርለታለሁኝ ብሏል። በሌላ ቦታ ላይ ምን ይላል? ፈመን ታበ ሚን ባዕድ ظልሚሂ ወአስለሐ ፈኢነላሀ የቱቡ ዐለይህ ኢነላሀ ገፉር ረሒም ይላል። በኃጢአትና በክህደት ነፍሱን ከበደለ በኋላ መልሶ ራሱን ያስተካከለ ወደ እኔ ንስሐ ያደረገ የተመለሰ ባሪያዬን እኔ ንስሐውን እቀበለዋለሁኝ ምርለታለሁኝ ይላል። እኔ መሐሪና አዛኝ አምላክ ነኝና ይላል። ይሄ ነው። ሌላው ነገር እስልምና ከተቀበለ በኋላ እንደ ሰው ሻወር ሊወሰድ ይገባል። ለሶላት ዝግጁ ይሆን ዘንድ የሰው ልብስን በመልበስ ስለ ሶላት አሰጋገድ በመማር ሶላት መስገድን ይጀምራል ማለት ነው። ሶላት ሁለተኛው ትዕዛዝ ነው። አሁን የመጀመሪያው ትዕዛዝ የአምላክን አንድነትና ብቸኝነት ማመንና መመስከር ነው። እሱም ደግሞ ተናግረሃል። ከዚያ መቀጠል የሶላትን ትዕዛዝ በመጠበቅ ሶላትን ለዚህ ላመንከውና ለመሰከርከው ለአንድ አምላክ ብቻ መስገድ ነው። አላህ በቁርአን ላይ ሲናገር ፈሰሊ ሊረቢከ ወንሐር ይላል። ለእኔ ለጌታህ ለአላህ ብቻ ስገድ እያለ ይናገራል። ቁል ኢነ ሶላቲ ወኑሱኪ ወመሕያየ ወመማቲ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን፣ ስግደቴ ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ብቻ ነው እያሉ ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲናገሩ ታዘዋል። ቁል ኢኒ ኡሚርቱ አን አዕቡደ ላህ፣ ሙሐመድ ሆይ
እኔ አላህን በብቸኝነት እንድገዛ ታዘዝኩ በላቸው ይላል። እና ይህ ነው ወንድማችን። ስምህ ማን ነበር? ነው አመሰግናለሁ። ስምህ ማን ነበር? ምን አልከኝ? ስምህ ማን ነበር? ስሙ ሳሙኤል ነው። ሳሙኤል። እሺ፣ ደስ የሚል ስም አለ። መቀየር ካልፈለግ ችግር የለበትም። ስም መቀየር እፈልጋለሁ እንኳን ያንተ ነው። ቀየርን አንተ ያልከውን ቀየር፣ ችግር የለም። ያንተን ይቀበላሉ። ባይቀየርም ችግር የለውም። አይ መቀየር እፈልጋለሁ ካልክ ሙሐመድ ብትባል ደስ ይላል። የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስም ነው። ሙሐመድ ማለት እስኩኑ ማለት ነው። ተስማምተዋል? ኦኬ፣ ተስማምቻለሁ። ችግር የለም። አሁንም ቀይራለሁ። ወንድማችን አሁንም ቀይራለሁ። ችግር የለም። ማሙድ እየቀይራለሁ። ጓደኞች ታገኛለህ? ሙስሊም ጓደኞች አሉ? ሙስሊም ጓደኞች የለም። ብዙ ጊዜ በቲክቶክ እከታተላለሁ። ከዛ እኔ የሚኖረው ከዛ ዘፍጋ ነው። ፎሎ አድርጌ ያለሁኝ። ያው በውስጥ አናግረኝ፣ ስልክ ቁጥር ላክልኝ። ትምህርት የምትማርበት ግሩፕ አስገባለሁ። እሺ፣ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ጾም ነው አሁን ያለንበት እንደምታውቀው፣ ከነገ ጀምረህ ጾም። እሺ፣ ሰላም ነው። እሺ፣ ሰላም። እንዴት ነው? አመሰግናለሁ። እሺ፣ ሰላም። እንዴት ነህ? ሚካኤል አለን አለን። እንዴት ነው? አለን። ሰላም ነው። ሰላም ነው። ሰላም ነው። እኔ የምጠይቅ ነገር፣ እሺ፣ አንድ ክርስቲያን ወደ ሙስሊም ሲቀየር እንዳለ አጻይቱ ይራገፍለታል ምናምን እያልክ ነበር። አዎ፣ እኔ አሁን ሙስሊም ነኝ በል፣ ግን ሰላት ጋር ምናምን አይመራኝም። ለምን እንደሆነ እንጃ። እሱ አንተ ነህ አልፈልግም ያልከው። አምላክ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ስገድ ብሎ መክሮሃል። በነቢያት በኩል አዞሃል። እነዚህ ነቢያት አሁን እኔ ያለሁት አሁን እንዳለ ክርስቲያን ናቸው ሰፈር ላይ በል፣ ቤተሰብም ክርስቲያን። ዝም ብሎ እኔ ሙስሊም ነኝ ከነ ማዘር ከነ ፋዘር ምናምን። አሁን እኔ ከውስጥ መስመር አስገባኝና ቁርአን ምናምን ልቀራ ፈልጋለሁ። እሺ፣ በቃ ስልክ ቁጥር አስተላክልኝ፣ አስቀምጥልኝ፣ አየዋለሁ። በቃ እሺ፣ እሺ። እሺ ባባ፣ ሰላም። ሰላሙ አለይኩም ሁሱ። ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። እንዴት ነህ? ደህና ነህ? አላህ አልሐምዱሊላህ አለሁ። አልሐምዱሊላህ። አንድ የክርስቲያን ጓደኛ ነበረኝ እና እስልምናን መቀበል ይፈልጋል። ግን ስለ እስልምና ማለት ክርስትና ትክክለኛ ሃይማኖት እንዳልሆነና እስልምና ትክክለኛ ሃይማኖት እንደሆነ እንድታስረዳው ፈልጌ ነበር። አጠገብህ አለ እና ጎኔ ነው ያለ። አስረዳው። እየሰማኝ ነው? አዎ፣ አጠገቤ ነው ያለ። እንግዲህ በመጀመሪያ ልናገር ነገር ምንድን ነው? አምላክ ነው ሃይማኖትን ሊደነግግ የሚገባው። ይሄን ልንስማማ ይገባል። ከአምላክ ዘንድ ነው ሃይማኖታዊ መልእክት ሊመጣ የሚገባው እንጂ ሰዎች ከምድር ላይ ሊያነሱት አይገባም። ሰዎች የመሰረቱት ከሆነ ይሄ ሃይማኖት አይደለም። ቦታቸዋል አይደለም። ስለዚህ አሁን ፍትሐዊ ሆነን እንደ እስልምናም እንደ ክርስትና ሃይማኖትን አምላክ ደንግጎለት ክርስትና ነው ወይንስ ኢስላም ነው አምላክ የደነገገው የሚለውን እንመልከት። ቦታቸዋል አይደል? ወደ ቁርአን ስንመጣ ጊዜ እስልምና ሊደነገገው አምላክ እንደሆነ ቃል በቃል ራሱ ይነግረናል። አምላክ ራሱ እንደደነገገው አላህ ቃል በቃል በቁርአን ላይ ምን ይላል? ወረዲቱ ለኩም ልኢስላም ዲና ይላል።
እስልምናን ሃይማኖት ብቻ መረጥኩላችሁ ወደድኩላችሁ እያለ ይናገራል። በሌላ ቦታ ላይ አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ምን ይላል? ሸረዐ ለኩም ሚነ ዲን ማ ወሳ ቢሂ ኑሐን ወለዚ አውሐይና ኢለይከ ወማ ወሰይና ቢሂ ኢብራሂመ ወሙሳ ወዒሳ ይላል። እነሆ ይህን እስልምና ሃይማኖት እኔ ደነገግኩላችሁ ይላል ራሱ። ከዚህ በፊት ኖህን፣ አብርሃምን፣ ሙሴንና መሲሁን አዝዤባቸው የነበረውን ሃይማኖት እያለ ይናገራል። ለቀደምት ነቢያት ሁሉ አዞባቸው የነበረ ሃይማኖት እንደሆነ ቃል በቃል ይነግራል። እነዚህ ነቢያቶች እንደሰበኩት ይህን እስልምናን ሃይማኖት ደግሞ ቃል በቃል እናገኛለን። ቸዋል ያዕቆብ ለምሳሌ ለልጆቹ ምን ይላቸዋል? ወያዕቆቡ ያ በንየ ኢነላህ አስጠፋ ለኩም ዲን ፈላ ተሙቱና ኢላ ወአንቱም ሙስሊሙን ይላቸዋል። ያዕቆብ ምን አለ ለልጆቹ? ልጆቼ ሆይ እነሆ አምላካችሁ አላህ አንድ ሃይማኖትን የመረጠላቸው እርሱም ኢስላምን ነው። አደራ ልጆቼ ሙስሊሞቹ ናችሁ እንጂ አትሙቱ ይላቸዋል። ነቢያቶች ሰብከውታል። ኖህ ምን አለ? ወእምርቱ አን አኩነ ሚነል ሙስሊሚን ይላል። እኔ ከሙስሊሞች እንደሆን ታዘዝኩኝ ይላል። አብርሃም ስለ አብርሃምስ ማ ካነ ኢብራሂሙ የሁድየን ወላ ነስራንየን ወላኪን ካነ ሐኒፈን ሙስሊማ ይላል። አብርሃም አይሁድ አልነበረም፣ ክርስቲያንም አልነበረም፣ በአንዱ በአምላክ ላይ በአላህ ላይም የሚያጋራ አልነበረም ካለ በኋላ ይልቁንስ በአላህ ትእዛዝ ላይ ቀጥ ያለ ሙስሊም ነበረ ይላል ቃል በቃል። ይህ ነው እና ስለዚህ እነዚህ ነቢይ አምላክ ራሱ የደነገገው እና ነቢያቶች የሰበኩት የነቢያት ተከታዮች የኖሩበት መለኮታዊ ሃይማኖት እንደሆነ ይነግረናል። ወደ ክርስትና ስንሄድ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔር የትኛውን ቦታ ላይ ክርስቲያን ሆኑ ብሎ ያዘዘበት ቦታ የለም። ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ራዕይ ድረስ አምላክ ያልደነገገው። ነቢያቶችስ ክርስቲያን ሆኑ ብለው ህዝቦቻቸውን አዘዋል ወይ? በፍጹም አላዘዙ። አንድም ነቢይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ህዝቦቹን ክርስቲያን ሆኑ ብሎ የተናገረበት ቦታ የለም። አደራ ሙስሊም ሆኖ ግን እያሉ የተናገሩበት ቦታ ቅድም እንደነገርኳቸው እና ያዕቆብ ራሳቸው አደራ ልጆቼ ሙስሊሞቹ ናቸው እንጂ እንዳትሞቱ ይላቸዋል። ልጆቹም ምን ይላሉ? እኛ ሙስሊሞች ነን ብለው ቃል በቃል ይነግሩታል። ከፊቱ ወረድ ብላችሁ እዚያ ብታዩት አም ኩንቱም ሹሃዳአ ኢዝ ሐደረ ያዕቁብ አልመውት ኢዝ ቃለ ሊበኒህ ማ ተዕቡዱነ ሚን ባዕዲ ቃሉ ነዕቡዱ ኢላሀከ ወኢላሀ አባኢከ ኢብራሂመ ወኢስማዒለ ወኢስሐቀ ኢላሀ ዋሒዳ ወነሕኑ ለሁ ሙስሊሙን። የያዕቁብ ልጆች ቃል በቃል እኛ ሙስሊሞች ነን ይላሉ። ይህ ነው እና አምላክ ካልደነገገው ነቢያቶች ካልሰበኩት የነቢያት ተከታዮች ካልኖሩበት ያንን እንዴት ነው የአምላክ ሃይማኖት ሊባል የሚችለው? ወይም ነገ ሊያድነ የሚችለው እንዴት ነው? ነገ በዚህ መንገድ ተከትለ እንዴት ነው ድናለሁ የምትለው? አምላክ ራሱ የደነገገው ሲሆን ጊዜ ነው። አምላክ ራሱ ነው ለነቢያት ህግና ስርዓትን የሚሰጠው። መለኮታዊ ሃይማኖትን የሚሰጠው እሱ ነው። ቦታቸው አለ አይደለ? አምላክ ራሱ ቃል በቃል ኢነ ዲነ ዒንደላሂ ልኢስላም ይላል። ከእኔ ከአምላካቸው ዘንድ ቀጥተኛው ትክክለኛው ሃይማኖት ኢስላም ነው እያለ ይናገራል። ከእስልምና ውጭ ሌላን ሃይማኖት ይዛቸው ብትመጡ ወደ ሲኦል ነው የምትሄዱት ብሎ ቃል በቃል ተናግሯል። ይህ ሲናገር ምን ይላል? ወመን የብተጊ ገይረ ልእስላሚ ዲናን ፈለን ዩቅበለ ሚንሁ ወሁወ ፊ ልአኺረቲ ሚን አልኻሲሪን አለ። ከእስልምና ውጭ ሌላን ሃይማኖት የፈለገ ሰው ያ ሃይማኖቱ ከእኔ ዘንድ ተቀባይነት የለውም ማለት እርሱ በቀጣዩ ዓለም ከከሳሪዎችም ይሆናል እያለ ይናገራል። ያቸው እና ይህን ይመስላል። መርሃባ በደንብ አዳምጠሃል። ኢንሻላህ በቅርቡ እንመለሳለን። በዚህ አጋጣሚ አላህ ይጨምርልህ። ወላሂ በጣም ነው የማደንቅህ፣ የምከታተልህ፣ የምወድህ። አሚን አሚን። እሺ አሜን። ቀጥይ። ሰላም እንዴት ነሽ? ሰላም ሰላም፣ እንዴት ነህ? አለን አልሐምዱሊላህ። ጥያቄ ያለኝና የሆነ ጥያቄ የፈጠረብኝ ነገር ስላለ ነው እና መጠየቅ ይቻላል? ይቻላል። እሺ። እና ጥያቄ የሆነብኝ ነገር በእስልምና እምነት ላይ ግን ስጠይቅ በጣም ይቅርታ፣ ያው ማወቅ ስላለብኝ ብቻ ነው እና አንድ ሰው ከሞተ ወይ ማለት ወደ አላህ በሚሄድ ሰዓት ላይ እዛ ግንኙነት ማድረግ ይቻላል በሚል ቪዲዮ የተሰራ ሰምቼ ነበር እና አንድ ሰው ሲሞት እንዴት ነው እዛ ሄዶ ግንኙነት ማድረግ የሚችል? አንድ ሰው ሲሞት ወይ አግብቶ ሊሞት ይችላል፣ ወይ ሳያገባ ሊሞት ይችላል። ያ ሰው ሲሞት ደግሞ ሚስትምቱን ባልም ይሁን
ሚስትም ከሞተች ባሏን ይዛ አትሄድም መቼም። ባልም ከሞተ ራሱን ይዞ ነው የሚሄደው። እንዴት ነው እዛ ሄዶ ግንኙነት ማድረግ የሚችለው? ሲሄዱ አብረው አይሄዱም እና ሌላ ሰውን ነው ወይስ አግብተው ነው? እንዴት ነው ይሄ ነገር ሊፈጠር እዛ የሚችለው በማለት ነው ጥያቄ የፈጠረብኝ እና በዚህ ላይ ብትነግረኝ። ኦኬ አሁን እንደሄዱ እዛ ብቻዋን ላ ይሄ የሚሆነው የትንሣኤ ቀን ነው። በገነት ውስጥ ህይወት አለ። በገነት ውስጥ ሰዎች ባልና ሚስት ነው ይኖራሉ ወይ? አዎ ይኖራሉ እንጂ ነገ የትንሣኤ ቀን ከፍርዱ ቀን በኋላ እንጂ ይሄ አሁን እንደሞቱ ምናምን ሄደው ይኖራሉ ምናምን አይደለም። አሁን እንደሞቱ ሰዎች ወዴት ይሄዳሉ ከሆነ ጥያቄሽ፣ ቀጥታ ወደ ገነት ይሄዳሉ ሙስሊሞች። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አርዋሑል ሙእሚኒነ ፊል ጀና ብሏል። የሙስሊሞች ነፍስ በገነት ትኖራለች ብሏል። ይሄ ነው። ይህ የሚሆነው የትንሣኤ ቀን የቂያማ ቀን እንጂ አሁን እንደሞቱ አይደለም። ገባኝ። እሺ ያው የትንሣኤ ቀንም ቢሆንም እንዴት ነው ማለት አንድ ሰው ከሞተ ራሱን ብቻ ነው ይዞ የሚሄደው? እንዴት ነው እዛ ሌላ ትዳር ይዘው ነው ወይስ እንዴት ነው ይሄ ነገር ሊከት? አሁን ግራ የሚገባኝ ነገር ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ ብሞት ባለቤቴን ይዤ አልሄድም፣ እኔ ራሴን ይዤ ነው የምሄደው። የትንሣኤ ቀንም ቢሆን ባለቤቴ ያው እግዚአብሔር እስከሚወስድ ድረስ እዛው ነው ያለው። ግን እንዴት ነው እዛ ሄጄስ በትንሣኤ ቀን ይሄ ነገር ውስጥ እንትን ለመግባት የሚቻለው እንዴት ነው? አሁን በደንብ ያልገባኝ ነገር። ሁሉም ከሞቱ በኋላ የትንሣኤ ዓለም ከተፈጸመች በኋላ ሁሉንም በአንድ ያስነሳቸዋል። ባልሽንም አንችልም። የዛ ከተነሳችሁ በኋላ ወደ ገነት ከገባችሁ ምናልባት የዛኔ ነው አብረው ህይወትን ዳግም ወደ በገነት ውስጥ የሚኖሩት እንጂ አሁን እንደገና አንዱ ሞቶ አንዱ እዚህ ሲቀር እንዴት ይኖራል? ይሄ አይኖሩም እያልኩሽ ነው። ቀጥታ ሙስሊም የመጨረሻ ፍጻሜ ላይ ማለት ነው።